सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत कर। सिद्धू मूसेवाले की सुनी हुई हवेली घर के बाहर इकट्ठा होया इकट्ठ। सुखपाल खैहरा ने लाइव होकर सिद्धू की मौत पर दुख प्रगट किया। डीजीपी वीके भावना ने सिद्धू मूसेवाले के कतल की 3 मैंबरी टीम का गठन किया। गोल्डी बराड़ ने ली सिद्धू मूसेवाले की कतल की जिम्मेदारी। कुरुक्षेत्र विच केजरीवाल बोले दिल्ली और पंजाब मगरों हुण बदलांगे हरियाणा। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। सिद्धू मूसेवाले की सुनी हुई हवेली घर के बाहर इकट्ठा होया इकट्ठ। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने हर किसी का दिल झंझोड़ के रख दिता। हर पासे सिद्धू की मौत तो बाद सोग की लहर है तो उधर ही दूजे पासे पंजाब सरकार दे उत्ते हर किसी का गुस्सा निकल रहा है। लगातार सिद्धू मूसेवाले की मौत तो बाद अपडेट्स आ रही ने। पुलिस प्रशासन दे वल्लों सख्त एक्शन ले जा रहे ने। 2 शक्की लोकां नूं गिरफ्तार किया गया है। तो उधर यह तस्वीरां ने जो सिद्धू मूसेवाले दे घर तो बाहर दियां ने। तुसीं वेख सकदे हो कि किस तरह सिद्धू मूसेवाले दे घर दे बाहर पुलिस वाले तैनात किए हुए ने। भारी सुरक्षा बल मूसेवाले दे घर दे बाहर है। नाल ही तुहानूं दस दईए कि मूसेवाला कतलकांड दे विच पंजाब पुलिस ने पटियाला तो 2 शक्कियां ਨੂੰ गिरफ्तार किया है। उधर ही राजनीतिक आगुआ दे वल्लों विरोधी धिर दे वल्लों सरकार दे उत्ते भारी तंज कसे जा रहे ने। एक पासे सिद्धू मूसेवाले दे परिवार ने पोस्टमार्टम करवाउण तो इनकार कर दिता है। उन्होंने NIA जांच की मांग की है। वड्डी अपडेट तुहानूं भी दे दईए कि पहला पिता दा एक बयान सामने आउंदा है। FIR की कॉपी सामने आंदी है जिस दे विच उन्होंने साफ तौर ते दस्सिया है कि उन्हां दीयां अखां दे सामने उन्हां दे पुੱਤ दा कतल किया गया है। इस तो बाद हुण एक चिट्ठी सामने आई है जो कि सिद्धू मूसेवाले दे पिता ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं लिखी है। सिद्धू दे पिता बलकौर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं चिट्ठी लिख के इंसाफ दी मांग की है। इस चिट्ठी दे विच उन्हां ने लिखिया है कि तुहाडी सरकार दी नाकामियां करके मेरा पुत्र शुभदीप सिंह साडे तो हमेशा लई चला गया। शुभदीप दी मां मैनूं पुछदी है कि मेरा पुत्र कित्थे है ते कदों घर वापस आवेगा। मैं उसनूं की जवाब देवां। मैं आस करदा कि मैनूं इंसाफ मिलेगा। मेरे परिवार नूं इंसाफ दिवाउण लई मेरी बेनती है कि इस केस की इंक्वायरी मानयोग हाई कोर्ट दे सिटिंग जज तो करवाई जाए। पंजाब सरकार इस इंक्वायरी दे विच CBI अते NI दे सहयोग नूं यकीनी बनावे। उन्हां अफसरां दी जवाबदेही तय कीती जावे जिन्हां ने मेरे पुत्र दी सुरक्षा समीक्षा कीती है ते सिक्योरिटी वापस लैण दे ऑर्डरां नूं जनतक कीता। मेरे पुੱਤ ने अपनी मेहनत नाल पंजाब दा नाम पूरी दुनिया विच रोशन किया पर DGP पंजाब वालों मेरे पुत्र दी मौत नूं गैंगवार नाल जोड़ के पेश किया। इसलिए मेरी बेनती है कि DGP पंजाब जनतक तौर ते माफी मंगन। इंसाफ दी उम्मीद करदा। सो ये चिट्ठी लिखी गई है सिद्धू मूसेवाले दे पिता दे वल्लों। सो तस्वीरां तुसी लगातार देख रहे हो जो कि सिद्धू मूसेवाला दे घर दे बाहर दियां ने। पुलिस बल तैनात, भारी सुरक्षा तैनात। परिवार दा रो रो के बुरा हाल है। परिवार इस समय डूंगे सदमे विच है। उत्तर ही लगातार अपडेट सामने आ रही ने। गैंगवार दे नाल जोड़ के इस मामले नूं वेख्या जा रहा है। मर गया जो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 3 ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਪਏ ਆ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। किस तरह की हालत है माता सिद्धू मूसे नूं देख ਤਿੰਨ कौन ने जी? हालात कहे जे ने किवें सिद्धू मूसे वाला ठीक है जी? ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭੱਜੂਗਾ। ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੜੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਪੰਜਾਬ सरकार
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਾਇਰਨਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। 30 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਉਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੇਖੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਔਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਤਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਕੋ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਆਪ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਟ ਅ ਸਿਲੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਾਈ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਸੈਲਫ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇ ਔਰ ਕਬੂਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਟਰ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ 90 ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹਬੀ ਨਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲੇ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਗਾਲ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਭੈਣ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਲੱਖਣ ਕੇ ਬੱਟੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। 20 ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਣ ਆਈਆਂ। 40-50 ਗਨਮੈਨ, ਉਜ਼ੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੈਸਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਡੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 1+4 ਗਨਮੈਨ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਈਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਊ ਬਣਦਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ Z+ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ Z+ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਈਜੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਆ ਛੋਟੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫਿਊਟਾਈਲ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆਰਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਔਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਮ ਹੈ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ SS ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਹਾ ਸ਼ੇਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਡਿਊਬੀਅਸ ਕੰਪਨੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ 100 ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪੱਕਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ DROs ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 50-50, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਕਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ, ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੁੱਦੂ ਨੇ, ਆਹ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਲਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਦਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਅ cheapest form of politics is going on in Punjab, most dangerous। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਲਾਸ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਲ ਅਪ ਯੋਰ ਸੌਕਸ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, 40-50 ਹੋਰ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ। ਉੱਥੇ ਰਾਕਟ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਲਾਇਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ? ਨੋ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਨਸਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੀਕੇ ਬਾਬਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਜਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का इसमें हाथ है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे, और अभी घल्लू घारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं, जिससे घल्लू घारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे, और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है।
इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है। आईजी रेंज वहां पहुंच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुंच गए हैं। ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। धन्यवाद। डीजीपी साहब एक सवाल तो ले लीजिए। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੁਦ ਥਾਰ ਜੀਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੰਡਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एक बार जोरदार अपनी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हजारों हजारों की संख्या में आज यहाँ मौजूद सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता दिल से, इतना मैं भाव विभोर हूं। इतने घंटों से आप लोग इतनी तपती धूप में पसीना पसीना होके मेरा इंतजार कर रहे हो। आप सब लोगों को मेरा नमन। और इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, जितने हजारों हजार लोग यहां मौजूद हैं, इससे दुगने तुगने बाहर सड़कों पे अभी आ रहे हैं। मैं अभी आ रहा था, कई लोग आ रहे हैं रास्ते में, कई लोग बाहर मौजूद हैं। उन सब लोगों को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमन। मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है।
और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है, अपनी जन्मभूमि में, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके, सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था, यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था, बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था, तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी तो तूफान से घबराने की बात नहीं है। बड़ा शुभ लक्षण है कि कल तूफान आया था। सबसे पहले मैं हरियाणा के सारे किसानों को बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने मिलके जिस तरह से इतनी अहंकारी सरकार को झुका दिया, 1 साल तक आंदोलन किया, 1 साल तक 36 बिरादरियों ने मिलके, सारे धर्म के लोगों ने मिलके 1 साल तक सिंघू बॉर्डर पे जमे रहे। इनको लगता था इतनी बारिश आएगी, धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, गर्मी थी, लेकिन किसान हटे नहीं। अंत पंत में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। दोस्तों, कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं बन चलता। इनको घमंड हो गया था कि इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था। और कल युग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं सीधा साधा छोरा हूं। मन काम करना आवे, मेरे ते कितना ही काम करा लो। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल। सुना आप लोगों ने दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए? किस किस ने सुना है? हाथ खड़े करके बताओ। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। भाई साहब, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल है। हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, मैं देख के आया था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। हमने पिछले कुछ सालों में, 7 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं। 99.7%। इतिहास में, 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए। और भाई साहब, इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं अपने बड़े बड़े। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? अभी 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली, अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए थे। जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रंप।
ट्रंप साहब आए थे ना 2 साल पहले अपने भारत मोदी जी से मिलने, तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूँ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।